सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केचीर भाग 74 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा एबे द्वंद्वरे पड़ुछि से केमिति सेमान सह राजगढ़ जीव। से कहला तमे दुहे जाओ तम मालिकाणी को तो हाबेली देखाओ मु जाई सेठी कौन करिबि जे। लेखा कथाटी जेमिति पवन हृदयर कौ कोणरे आघाटीए देईगला। ता हृदय जेमिति कहूतला तमको तो मन भाविथिला सेई हाबेलीर मालिकिन करी बोली, हेले मनर भावना कौन सत हुए केबे। दीपा कहला हाँ नानी तू भी चाल आम सह तो मन भी परिवर्तन हेबो। तू नगले मु भी जीविनी। आरे बुद्धू लड़की राजगढ़ तो शाशुघर परा जीवुनी कौन कहूचु कहिला लेखा। पवन कहला ना लेखा तमको आसिया को पड़िबो सेठी तम पाई बहुत बड़ सरप्राइज अछि। लेखा मनरे प्रश्नर जुआर ता पाई पुणी की सरप्राइज सेठी थाई पारे। से जदि जीव ताहेले मिसेस सिंह को भी साथी रे डाकिबो। तांका घर भी बिहारे सेई राजगढ़ पाखापाखी बोली कहूतले। लेखा मिछरे कहिला मिसेस सिंह तांका घर को मते डाकुथिले तांकू सांगरे नै जीवी। दुईटी काम एकाठी होई जीवो आ मते स्कूल पुणी छुट्टी नेबाकू पड़िबो। पवन लेखा मनरे उठिथिबा भय को बुझी पारुथुला। से हसी देई कहला से आसिले तो आहुरी भल गोटिए ट्रिप होई जीवो। तमे तांकू कुह रुह मु तांकू डाकी आनुछि। तमे निजे न डाकिले से केमिति आसीबे तम हाबेली को। लेखा मिसेस सिंह को डाकिबाकू तांको क्वार्टर्स आड़कू चलिला। से आजी बिना रंजन सह आउ कोठी को जीवाकू बाहरिछि। रंजन थिले ना से न गले भी दुहे मन दुख करुछंती। दीपा मुह फुलेई बसीथिबा देखी पवन ता गालरे दुष्टामीर चिन्हटी आंकी कहला हो बाबा आजी गले सबू कहिबी एथर मान तेज मो मानमयी। दीपा टिके हसी स्मितहास्य होई मुह मुड़ीदेला। मिसेस सिंह को धरी लेखा पुणी पहुँचला। से सिंह पवन को देखी खूब खुशी होई तांको घर राजगढ़ रे कोठी सबू पचारि पकेइले। शेषरे पवन तांको राजगढ़ आसिबाकू अनुरोध जणेई उत्तर को अपेक्षा करी रहिला। पवन जानिछि मिसेस सिंह न आसिले लेखा भी तांको सह आसिबनी। हेले लेखा खाली भाबुथिला ता पाई राजगढ़ रे की सरप्राइज पुणी। लेखा मनरे भय भी थिला राजगढ़ पवन गाँ सहित तार बा की संपर्क पुणी एते वर्ष परे। ए पवन ताकू ता हवेली बुलेई नेबा पाई एमिति मिछ कहूची निश्चय। लेखा निज मन को बुझेइला। मिसेस सिंह पवन प्रस्ताव रे खूब खुशी रे राजी होई गले। निज घर राज्य को किए बा जीवाकू न चाहिबो। साबत मा जोगु से केबे जीवाकू इच्छा करी नाहंती निज घर आड़े। आज किंतु पवन गाँ को जीवाकू से मना करी पारलेनी। से कहला अच्छा हुआ मैं तो कब से जाने की सोच रही थी। मैं तुम लोगों के साथ जरूर आऊंगी। लेखा आउ केमिति मना करिबो न जिया पाई जे एमिति रे आउ डरिबार बा कौन अछि। पवन एबे ता भौणीर स्वामी आसुथिबा सप्ताहरे राजगढ़ जीवार सबू बंदोबस्त करी दीपा आउ पवन दिल्ली फेरीगले हिंडन रु। राति रे लेखा रंजन फटो निज छाती रे चापी धरी बहुत लुह झरेई चलीथिला। तू थिले सांग होई दीपा घर को जाई थांते। तू थिले एया होई थांता तू थिले सेया होई थांता। लेखा केते संभावना रंजन फटो को धरी कहीगला। पुणी कहिला हेले सेमाने मते जीवाकू बाध्य करुछंती मु कौन करिबी कह कि बाहाना करिबी न जिया पाई। मिसेस सिंह कथा कहली से भी जीवाकू राजी। तू एबे कोठी रंजन एमिति केते परिस्थितिर मुकाबिला एकुटिया करुथिबी कहिलु। केते दिन आउ मो परीक्षा नेउथुबु एमिति दूररे रही। लेखा खूब कांदुछि आजी। रंजन आखिरे मध्य आजी निद काहींकी दूरकू चली जाइछि जेमिति। ता लेखा आजी ताकू खूब झुरुछि बोली ता हृदय ताकू बार बार कहूची। जो दिन ठारू अबू कही देइछंती आसंता पूर्णिमा राति रे से ताकू हिंदुस्तान बॉर्डर पहुंचई देबे सेई दिनठू से खाली समय गणुची। जी काहींकी ता मन खूब उद्वेलित होउची। रही रही लेखार अश्रुसिक्त दुई आखि ताकू खूब व्यतिव्यस्त करुची। ताकू भी इच्छा हेउथुला कंठ फिटेई कांदिबाकू लेखा ए लेखा लेखा बोली पाटी करी डाकिबाकू। हेले से मन खोली लुह भी गड़ेई पारिबनी। आखि को निद भी आसुनी। आउ तो किछि दिन रहिला एठारू विदाय नेबाकू। ए सनब रहस्यटा जानिगले भल। राति भी कटिजिब आउ रहस्य भी जना पड़िबो।
ନହେଲେ ଏଠାକାର କଥା ଯେବେ ତା ଲେଖା ଆଗରେ କହିବ ସେ ତାକୁ ରଖେଇ ଦେବନି, କହିବ ତୁ କାହିଁକି ହୁସେନକୁ ପଚାରିଲୁନି ସନବର ବିଷୟରେ? ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣ କିଏ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ନେଇଗଲେ? ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାରଟା? ଚଣ୍ଡୀ ନାମ ମୁହଁକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ତା ଓଠରେ ତାଜା ତାଜା ଦୁଇଧାର ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ଲେଖାର ଚୁଲବୁଲି ମୁହଁଟା ଦିଶିଗଲା। ସେ କହିଲା ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର। ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ଆସୁଛି, ରହ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ରଞ୍ଜନ ଭାବିଲା ରାତି ବି କଟିଯିବ, ଆଉ ସନବର ବିଷୟରେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ହୁସେନ ମିଆଁ, ହେ ହୁସେନ ମିଆଁ। ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ହୁସେନ ଆଖି ମଳି ମଳି କହିଲା ଭାଇଜାନ କ୍ୟା ହୁଆ? ସୋନେ ଦିଜିଏ ନା। ସନବର ନାମଟି କହି ରଞ୍ଜନ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ହୁସେନ ଆଖିରୁ ନିଦ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। ସେ ଉଠି ବସିଲା। ଭାଇଜାନ କିଛି ଜାଣିଲ ସନବର ବିଷୟରେ? ହଁ କିଛି ଜାଣିଛି କହିବି, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହୁସେନ କବାଟ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସି କହିଲା ଭାଇଜାନ ସନବର ଏଠାକାର ଜଣେ ଠିକାଦାରର ଝିଅ। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇଠିକୁ ଆସେ, ମୋ ସହ ଖେଳେ ବୁଲେ ସବୁ କିଛି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଘରେ ତା ଅବୁ ଏଠାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଲୁଚେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆରପଟେ ତାର ଘର। ବହୁତ मोहब्बत करता हूँ उसे मैं, लेकिन 4 दिन हो गया वो आए नहीं। ରଞ୍ଜନର ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା କେତେ କ'ଣ ସେଇ ସନବର ବିଷୟରେ ନ ଭାବିଥିଲା ସେ। ବିଚାରୀଟା, ତାକୁ ତାହେଲେ ତା ଅବୁର ଲୋକମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ହୁସେନକୁ କହିବ କି ନାହିଁ ଭାବୁ ଭାବୁ ହୁସେନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ସେ କୋଉଠି ଜାଣିଛ ଭାଇଜାନ? ସେଦିନ ସକାଳେ ତାକୁ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳୁ। ହୁସେନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ହୁସେନ ବି ତାରି ପରି ଦୁଃଖୀଟିଏ। ସେ କହିଲା ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ମୋହବ୍ବତ ଇମ୍ତିହାନ ଲେତା ହେ, ଏ କଥା ତ ଜାଣିଛ ହୁସେନ। ତମ ପ୍ୟାର ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୋଇଥିବ ସନବର ଜରୁର ଆସିବ। ଶୋଇପଡ଼ ହୁସେନ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା ବିଚାରାକୁ ଅଯଥାରେ ଦୁଃଖୀ କରେଇ ଦେଲି ରାତିଟାରେ। ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏବେ ଦେହର ବଳ ସହିତ ତାର ମନର ବଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ଦିନେ ରାତିରେ ସେଇ ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପ ଆଡ଼େ ଯାଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ହେଲେ ଲେଖା କଥା ଭାବି ମନ ତାର ଦବିଯାଏ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଲେଖା ପାଖକୁ ଫେରିବା ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାକୁ ଆଉ ସେ ଜାଣି ଜାଣି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି। କୋଉ ଦହନ ଭିତରେ ସେ ଦିନ କାଟୁଥିବ ରଞ୍ଜନକୁ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ଯେମିତି। ଆଖି ତାର ଓଦା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ହିଣ୍ଡନରେ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖି ବେଶ୍ ଲୁହ ଢାଳୁଥିଲା ରଞ୍ଜନର ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ। ରାତ୍ରିର ଗଭୀରତା ସହ ପବନ ନିଜର ସେଇ ଦୁଃଖମୟ ଅତୀତର କିତାବଟି ଦୀପା ଆଗରେ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲୁଥିଲା। ଦୀପା ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ ପବନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଅଥଚ। ଦୀପା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ପବନ ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କହିଲା ଛି ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି? ତମେ ତ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସିଲଣି, ଆଉ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିବି? ଦୀପା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପବନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ସଂକୋଚ ଦୂରତା ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦୁଇଜଣ ଆହୁରି ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଦୀପା ଖାଲି ଦିନ ଗଣୁଛି କେମିତି ସେଇ ରାଜଗଡ଼ ଯିବ, ସବୁ କିଛି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଲେଖା ଦିନଗୁଡ଼ା କେମିତି ବିତିଗଲା କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ବିନା ସେ କାହିଁକି ଯାଉଛି ବୋଲି ନିଜକୁ 100 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରିସାରିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଗଲା ପରେ ସେ ଏତିକି ଜାଣିଛି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ କି ନ ବଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଖୁସି ପାଇଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଯଦି ନ ଯିବ ହୁଏତ ପବନ ପୁରା ଟ୍ରିପ୍ ବାତିଲ କରିଦେବ। ତା ଭଉଣୀ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଯିବା ଆସିବା ବି ଆଶାରେ ରହିଯିବ। ଦୀପାର ସେଇ ଇସ୍ପିତ ଦିନଟି ପହଞ୍ଚିଲା। ନିଜର ହୃଦୟର ଅସମ୍ପତ୍ତି ପରେ ବି ଲେଖାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମିସେସ୍ ସିଂ, ଦୀପା, ପବନ ଆଉ ଲେଖା ରାଜଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ପାଟନା ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ। ଦୀପା ପୂର୍ବଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଆହୁରି ଖୁସି ଦିଶୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ସହ ତା ମନର ଗତି ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଧାଉଁଛି। ହେଲେ ଲେଖା ମନ ଆଶଙ୍କାରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପବନର ମା ପବନର ବାପାଙ୍କ ସହ ରାଜଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ପରିଣତି ଯାହା ହୋଇଥିଲା ନା, ଲେଖା ଭୟରେ ଦେହ ତାର ଶିହରିଗଲା। ସେ ଖୁସିରେ ଝୁମୁଥିବା ସାନ ଭଉଣୀର ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା, ମିସେସ୍ ସିଂ, ଦୀପା, ପବନ ରାଜଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ। ପାଟନା ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି 4 ଜଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ଦୀପାର ମନ ଟ୍ରେନ୍ ଗତିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରାଜଗଡ଼ କେତେଥର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନ ବି ଭାବନାରେ ବୁଲି ଆସିଲାଣି, ଯାହା ସେ କାଲି ରାତିରେ ପବନ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ଶୁଣିଥିଲା। ମନ ଟିକେ ତା'ର ଅସ୍ଥିର ଆଉ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ପବନ ତାକୁ ଏମିତି ନିର୍ଭୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ତା'ର ସବୁ ଭୟ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହରେ ରାଜଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଭାବି ଚାଲିଛି। ମିସେସ୍ ସିଂ ନିଜ ସାବତ ମା'ର ଅତ୍ୟାଚାର, ବାପାଙ୍କର ତା' ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଛୋଟ ଭଉଣୀର ଅପମୃତ୍ୟୁ କଥା ଭାବି ଆଖି ପୋଛିଲେ। ଲେଖାର ମନ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ଆସିବା ତା'ର ଠିକ୍ ହୋଇଛି? ସେ ପୁଣି ଆଶଙ୍କାରେ ଭାଳି ହେଉଛି, ଏଇ ଯେମିତି ତା'ର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରଞ୍ଜନ ଫେରି ଆସିଲା କି ଆଉ? ସେମିତି ନ ହେଇଥାଉ। କାହିଁକି ଆସୁଥିଲା କେଜାଣି ବୋଲି ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ଲେଖା। ହେଲେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁଟି ଦେଖି ନିଜର ସବୁ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଠେଲିଦେଲା ସେ। ସେ ଭାବିଲା, ନିଜର ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଖୁସିରେ ବାଧକ ସଜେଇବ? ସେ ମୁହଁରେ ହସ ଚେନାଏ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ଦିଦି, आप कभी किसी को अपना ससुराल इतना खुश होकर जाते हुए देखे हो? ମିସେସ୍ ସିଂ ବୁଝିପାରିଲେ ଲେଖା ନିଜ ଭଉଣୀ ଦୀପାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛି ବୋଲି। ସେ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ହାଁ, ଦେଖା ହूँ ନା, ବାସ୍ ଅଭି ଅଭି। ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ ହସିଦେଲେ। ପବନ ଦୀପା କାନରେ କହିଲେ, ତମ ନାନୀ 2 ଜଣ ତମ ଖିଚାଇ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧୁ ଲଡ଼କିଟା, କୁଛ ତ ସମଝା କରୋ। ସତରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ଦୀପା ଆହୁରି ଟିକେ ଅଭିନୟ କରି କହିଲା। ପବନ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଦୋନୋ କେ ଦୋନୋ ବେହେନେ ପାଗଲ ହେଁ। ଲେଖା ଓଠରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ହସ ଦେଖି ମିସେସ୍ ସିଂ ଖୁସି ହୋଇ ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହା ହଉ, ଏଇ ବାହାନାରେ ଲେଖା ତ ଆଜି ଟିକେ ହସିଲା, ନହେଲେ ସେ ତ ହସିବା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଲେଖାର ମନରେ କୋଉ କୋଣରେ କି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେ କେବଳ ଜାଣେ। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ଉପନୀତ ହେବେ। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ଏଇ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସହ ତା' ଜୀବନର ଏଇ ଦୁଃଖ ଜାହ୍ନବୀ ଯେମିତି ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଆଉ କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁଖ କିରଣ ବିଞ୍ଚି ଦେଉ। ତା' ରଞ୍ଜନ ସୁଖ କିରଣ ସାଜି ଜୀବନକୁ ତା'ର ଆଲୋକିତ କରିଦେଉ। ଲେଖାର ମନ ପୁଣି କାହିଁ କୋଉ ଅଦେଖା ମୂଲକ ରଞ୍ଜନ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଲେଖା ସେଇ ଅସ୍ତମିତ ରବିଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା' ରଞ୍ଜନ ବି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ। ହେ ଦିବାକର, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନର ତମସା ଦୂର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମନେ ମନେ ରବିନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ସେ। ଗୋଧୂଳି ବେଳା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ଝରକା ଦେଇ ବିଦାୟ ବେଳାର ରକ୍ତିମକର। ସେଇ ରବି କିରଣରେ ଯେମିତି ଲେଖାର ଲୁହବୋଳା ସନ୍ଦେଶ କିଛି ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ଅଭିଭୂତ ହେଲା, ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହଁ ଲେଖା, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଅନନ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛି, ଫେରିଆ ମୋ ପାଖକୁ। ରଞ୍ଜନ ହସିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା, ଜାଣିଛି, ତୁ ଏବେ ଏଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ମୋ କଥା ଭାବୁଛୁ। ଆସିବି ବହୁ ଶୀଘ୍ର ତୋ ପାଖକୁ। ଅବୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ସତରେ ଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଫେରିବି ବୋଲି ନିଜ ମାଟିକୁ ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ। ଘରେ ଅବୁ ହୁସେନ ନାହାନ୍ତି। ଅମି ଶୋଇ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅବେଳରେ। ରଞ୍ଜନ ସେହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯାଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ରବିଙ୍କର ଶୋଭା ଦେଖିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଅମିଙ୍କୁ ଉଠେଇ କହିଲା, ଅମିଜାନ, ମୁଁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିବି ଯାଉଛି। 5 ମିନିଟରେ ଫେରି ଆସିବି। ବେଟା, ଜଲ୍ଦି ଆ ଯାନା। ରଞ୍ଜନ ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ। ଆହା, କି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ! ସବୁଜ ବନାନୀ ଆଉ କଙ୍କରିତ ପାହାଡ଼। ସେ ପାଖେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ଭାସ୍କର। ନାଲି ନାଲି କିରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଚିଗଲା ସେଇ ଦୂର ପାହାଡ଼ କୋଳରେ। ଅଚାନକ ସେଇ ଦୂର ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରି ପକେଇଲା ଗୁଳିଗୋଳାର ଧୂଆଁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେଇଠି ବି ମଣିଷ ଜୀବନ ନେବାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଚାଲିଛି। ରାତି ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ତ କେଇଦିନ ପରେ ସେ ଫେରିଯିବ। ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ପାଖରେ କିଛି ଖୋରାକ ମିଳୁଛି, ସେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ସେ ସେଇ ରାତ୍ରିର ସାହାରା ନେଇ ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଅନ୍ତର୍ମନରେ ନୀରବରେ ଗଗନଫଟା ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ନିଜେ ହିଁ ନୀରବରେ କହିଲା, ଜୟ ଜୟ ମେରା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍,
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ଜାଗାଟିକୁ। ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକତା ପାଇଁ ଲେଖା ଅନେକ ଥର ତାକୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେଇ ସାନ ଘାଗରା ପିକନିକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଗୁଳି ଲାଗିଥିଲା ତା କାନ୍ଧରେ। ସେଇ ବୟସରୁ ସେ ଏମିତି ନିର୍ଭୀକ। ହେଲେ ଲେଖା କେତେ ରାଣ ନିୟମ ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କେତେ ବାରଣ କରିଛି। ସବୁ ଭୁଲିଗଲା ଆଜି ରଞ୍ଜନ। ନିଜ ମାତୃଭୂମି ସବୁଠୁ ଆଗ। ସେଇ ଅନ୍ଧାରକୁ ସାହାରା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା ରଞ୍ଜନ। ଦୂରରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳୁଥିବା ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାରରେ ତାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥାଏ। ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଇଠି। ସେ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲା ଏଠାକାର ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ। ହେଲେ ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖୁଛି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ସେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ବି ବନ୍ଧୁକ। 5 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଠୁ ନେଇ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା। ଯୋଉ ବୟସରେ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ବହି କଲମ ରହିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଛି, କେମିତିକା ଦେଶ ଇଏ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଳି ରଖିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଟେରରିଷ୍ଟ ବନେଇ ଚାଲିଛି। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗେଇଲା। ସେ ବିଲକୁଲ କ୍ୟାମ୍ପର ଝରକା ବାହାରେ ଥିଲା। ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ସେ ଭିତରକୁ ଅନେଇଲା। ଜଣକୁ ସେ ଜାଣିଛି। ସେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏଠିକାର ହେଡ୍ ସେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ କାବୁ କରିନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଏବେ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବି। ଆଉ ଜଣକ ସହ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଶୁଣିଲା ବହୁତ କିଛି ତା ଦେଶ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ସେଠାରେ ନ ରହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେବ କ'ଣ। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଅବୁ ଅମି ଖୋଜୁଥିବେ ବୋଲି। ଅନ୍ଧାରରେ ଆଗକୁ ପାଦ ପକେଇ ଚାଲିଥିଲା। ତା ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ହଠାତ୍ ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲାଗି ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ଓଃ ମାଲୋ। ଲେଖାର ଛାଇ ଛାଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ହସିଲା ଖୁବ୍ କରୁଣ ହସଟିଏ। ଏତେ ରାତିରେ ଯୋଉଠି ବି ରଞ୍ଜନ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇଥିବ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋର। ତଥାପି ମନରେ ରଞ୍ଜନର କୁଶଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଲେଖା। ପବନ, ଦୀପା, ମିସେସ୍ ସିଂ ଯିଏ ଯାହାର ବର୍ଥରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଚାଲିଛି ଅନ୍ଧାରରେ। ଆଖି ଆଗରେ ଏବେ ବି ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ନାଚି ଯାଉଛି। ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଭାରତ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଥିବାର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆସିବା ପରେ ରକ୍ତ ତାର କ୍ରୋଧରେ ଫୁଟୁଛି ଯେମିତି। କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏଠି। ରଞ୍ଜନ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁଣି ଫେରୁଛି ଅବଦୁଲ ଅବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ଏତେ ରାତି ଯାଏ ସେ ଫେରିନି। କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ତାକୁ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଦେଉଛି ତାକୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖିବା ନିଶାରେ ସେ କେତେ ଦୂର ଚାଲି ଆସିଛି। ଏବେ ଫେରନ୍ତା ପଥରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କେତେ ଦୂର ବା। ହେ ଭଗବାନ, ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲା ନା କ'ଣ। ସକାଳେ ପୁଣି ଆଉ କୋଉଠି ଆଉ କାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯଦି ସେ। ନା ନା ନା, ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇ ରାତିରେ ଅବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା କି କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ। ସେ ନଇଁ ପଡ଼ି ଦେଖୁଛି ଆଗରୁ ତା ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୁଅ ଝଲସି ଉଠିଲା। ଛାତି ଭିତରଟା ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଲା ତାର। କ'ଣ କରିବ ଏବେ ସେ। ଟର୍ଚ୍ଚ ପକଉଥିବା ଲୋକଟିକୁ ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନା ନିଜକୁ ତା ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର। ରମଜାନ। ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ସ୍ୱରଟିଏ ଶୁଣି ରଞ୍ଜନ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ସେ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା ଅବୁ ବେଟା କ୍ୟା କରତେ ହୋ। ଏମିତି କିଏ କରେ। ରଞ୍ଜନ ତୁରନ୍ତ କହିଲା ଅବୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲି ପରା ବେଟା। ଆଉ କାହା କାହା ହାତରେ ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବେ ତୁମର। ତେରି ଅମ୍ମି ଫତିମା ରୋ ରହି ହେ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଅଭିଭୂତ ହେଲା ଅବୁ କଥା ଶୁଣି। ମାର ହୃଦୟ ପରି ଆଉ କାହାର ହେବ ଯେ। ଫତିମାର ସେ କିଏ। ଏଇ କେତେ ଦିନର ତ ପରିଚୟ। ସେ ଯଦି ଏଇ କିଛି ଘଣ୍ଟା ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ। ସେ ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିବା ଉଚିତ ହେଇନି। ଆଉ ତା ପ୍ରାଣର ଲେଖା। ତାହାର ଯଦି ଆଜି କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଅବୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅମି, ହୁସେନ ସମସ୍ତେ ତା ବାଟ ଯେମିତି ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଅମି କହିଲେ ବେଟା କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲ ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ। ଭାବି ଭାବି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାଣି।
ଅମି ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲି। ବସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ। ଆଉ ଏବେ ଏମିତି ରିସ୍କ ନିଅନି ବେଟା, କହିଲେ ଅବୁ। ନିଜର ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ରଞ୍ଜନ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଭୋର ଭୋର ସମୟ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଟନା ଷ୍ଟେସନ। ପବନ, ଦୀପା, ମିସେସ୍ ସିଂ ଆଉ ଲେଖା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା, ଏମାନେ କିଏ? ହାବେଳିରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପବନ କ'ଣ ଆଗରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଥିଲା? ଲେଖା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ତ କହୁଥିଲା ଏବେ ହାବେଳିରେ କେହି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରୁଛି ପୁଣି? ପବନ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା, ତମେ ଯାଅ ଚାଚା, ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଆସିଯିବି। ପବନ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଦୀପା ବସିଲା। ପଛରେ ମିସେସ୍ ସିଂ ଆଉ ଲେଖା ବସିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ପାଟନାରୁ ରାଜଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ପବନ ହାଇୱେରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡ଼ି ମୋଡ଼ିଲା। ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ଦୁଇପଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ତାହାରି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍, ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇପଟ କିନ୍ତୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ଲେଖା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ସେଇ ରାସ୍ତା ତ ନୁହଁ ଯୋଉଠି ପବନର ମାମା ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପବନ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ପୁଣି ଆଜି କାହିଁକି? ଲେଖାର ଭାବନା ସରିଛି କି ନାହିଁ? ପବନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଦୁଇପଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ପବନ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା ଏଇ ସେଇ ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖା ମନେ ପକେଇଲା, ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆଉ ଦୁଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ପବନ ଚିଠିରେ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପବନ ଲେଖିଥିବା ଘଟଣା ସ୍ଥଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ଏ ଜାଗାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ପବନ ସେଇ କାଳରାତ୍ରିକୁ ଉଜାଗର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ସବୁ କିଛି ତ ତା ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପବନ କାର୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟକୁ ଅନେଇଲା। ସେଇ ରାସ୍ତା ଧାରରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ବସିପଡ଼ିଲା ଲେଖା। ଦୀପା ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ପବନ ଆଖିରୁ ଅନେକ ଦିନର ଜମାଥିବା ଲୁହଧାର ବହି ଚାଲିଛି। ଲେଖା ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇଲା। ସେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଏଇ ସେଇ ରାସ୍ତା ଯୋଉଠି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ପବନର ମା ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ପବନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କଣ୍ଠ ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କଲା, ମାମା, ଏ ମାମା। ତା ଚିତ୍କାରରେ ଯେମିତି ଗଛପତ୍ର ଦୋହଲି ଯାଉଥିଲା। ଲେଖା ଆଖିରେ ବି ଲୁହର ଧାର। ସେ ପବନ କାନ୍ଧରେ ସସ୍ନେହ ହାତଟି ରଖି କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦୁଛ? ତମ ମାମା ଯୋଉଠି ବି ଥିବେ, ଏମିତି ତମକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବେନି? ଲେଖା ଦୀପାକୁ ଠାରି କହିଲା, ବୁଝେଇ ଦେ ଟିକେ ପବନକୁ। ଦୀପା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପବନଠୁ ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି। ସେ ଭୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇ ପବନ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏଇ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛ? ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଉଠ ଏବେ ଏଠୁ। ଦୀପା ପବନ ହାତ ଧରି ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ପବନ ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲା, ମାମା, ପାପା, ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା। ହେଲେ ଏଥର କଣ୍ଠ ତାର ରୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ଏବେ ବି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତା ବାପାର ଗୁଳିଖିଆ ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀର ଅଧା ବାହାରେ ଅଧା କାର୍ ଭିତରେ। ଆଉ ତା ମାମା ସେମିତି ଅଧା ହସ ଅଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଶା ମୁଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପବନ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ସେ ଦୁଇଜଣ ବାହାରି ମୋ ମାମା ଆଉ ପାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେ ଆଉ ପୂରା କରିପାରିଲାନି କଥାଟା। ଦୀପା ପବନକୁ ଜୋର କରି ଆଣି କାର୍ ଭିତରେ ବସେଇ କହିଲା, ଏବେ ଚାଲ, ଏଇଠି ଆଉ ରହିବାନି। ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ। ପବନ ସିଟ୍ରେ ବସି ଭାବୁଥିଲା, ଡର ତ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ମତେ। ଦୀପା, ଆଜି ଆଉ କ'ଣ? ପୁଣି ଥରେ ଚାରିପଟକୁ ନଜର ବୁଲେଇ ଦେଲା ସେ। ସତେକି ଖୋଜୁଛି ସେ ଯେମିତି କୋଉଠି ଗଛ ପତରେ ତାର ମାମା ପାପା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ବହି ଆସିଲା ଦଲକାଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ। ତା ମୁହଁ ଛୁଇଁ ଦେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଯେମିତି ଥିଲା ତା ମାମାଙ୍କ ସ୍ନେହର ବାସ୍ନା। ସେଇ ମଳୟ ଛୁଆଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ତା ମାମା ପାପା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ଯାରେ ବାବୁ, ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସୁଖମୟ ହେଉ ତୋର। ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି।
ଆଜିଠୁ ଆଉ କେବେ ଆମକୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ମନେ ପକେଇବୁନି। ଏ ପୁରରେ ରହି ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବୁ ତୋତେ। ଦୀପାକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯା ବେଟା, ଆଗକୁ ଯା। ପବନ ଅନେଇଲା ଦୀପାକୁ। ହଁ, ସେ ଆଉ କାନ୍ଦିବନି। ଆଜି ଶେଷ ଲୁହ ଥିଲା ତାର। ଢାଳିଦେଲା ଏଇଠି ସେଇ ଦିନର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୁହ। ପବନ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ମୁହଁ ବାହାର କରି କହିଲା, ମାମା ଯାଉଛି ଏଥର। ବାପା ଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଗକୁ। ହାବେଳିଆ ରାସ୍ତାରେ। ଲେଖା ମନ ଭିତରେ ପବନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧବୋଧ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ପବନ ମନରୁ ଏତେ ଦିନର କୋହ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର ସେଇ ଲୁହ ସହିତ ଯେମିତି ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଜି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପାଖରେ ବସିଥିବା ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ଦୀପାକୁ ଚାହିଁ ଏବେ ସେ ହସିଲା ମନଖୋଲା ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ହସ। ମନେ ମନେ ଲେଖାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଦୀପା, ଏମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲ ଯେ? ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏ ପବନ କେମିତିକା ଲୋକଟିଏ? ଛୋଟ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି? ନାଇଁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବିନି। ସେଇ ଜାଗା ସହିତ ତମର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେଇଠି ତମେ ସେଇ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଫେରିଯିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ତମକୁ ନିଜ ମାମା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାର ମନ ସବୁବେଳେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ପବନ ଦୀପା ମୁହଁରୁ ଏମିତି ପରିପକ୍ୱ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। କେବେ କେବେ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ତ? ଦୀପା ପବନ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ତା କାନରେ କହିଲା, ପଛରେ ଦୁଇ ନାନୀ ବସିଛନ୍ତି ପରା। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ଏହା ଭିତରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହାବେଳି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଜଣା ନଥିଲା। କାର୍ ରହିଲା ଖୁବ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହବେଲି ଆଗରେ। ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଲେଖା ଦେଖିଲା, ହବେଲି ସାମ୍ନାରେ ତ ଗୋଟିଏ ରାଜଉଆସ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ପବନ ତା ଚିଠିରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ପବନ ଲେଖାକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଏଇ ମୋର ଜେଜେଙ୍କ ହବେଲି। ଦୀପା କହିଲା, ସ୍ୱାଗତ ମାଲକିନ ଜୀ ଅପନା ସସୁରାଲ ମେ। ଦୀପା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ସେ ସତରେ କ'ଣ ଏଇ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରାସାଦର ମାଲିକାଣୀ? ବାପରେ ବାପ! ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ସେ। ମନେ ମନେ ଲେଖା ନାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା। ଗେଟ୍ ପୂରାପୂରି ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦରୱାନ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ। ଗେଟ୍ରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବୋଧହୁଏ ପବନର ଜେଜେ ଜେଜେମା ଆଉ ତା ମା ବାବାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନା ହୋଇଛି। ଲେଖା ବିସ୍ମୟରେ ଡୁବି ଯାଉଥିଲା। ସବୁ କିଏ କେବେ କଲା? ପବନ ତ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି ଏଠି ରହି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ପବନ ଲେଖାକୁ କାହିଁକି ଜିଦ୍ କରି ରାଜଗଡ଼ ଆଣିଛି? ଆଉ ରାଜଗଡ଼ରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ପବନ ଲେଖାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।